सो असी मिलाप के तंबू के पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के दरम्यान पर्दे के बारे सीख रहे हैं और वो असी वो रंगों में देख रहे हैं जिद तीसरा एक रंग है लाल रंग जोड़ा यसु मसीह के दास के रूप के सेवकाई और बलिदान को दिखाता है और असी दास के रूप की गई सेवकाई को देखा और यसु मसीह के बलिदान को देखा। हुण यसु मसीह के लहू की जी बहाए गए लहू की आशीष है साडे वास्ते उन्होंने आप देख रहे हैं। यसु मसीह के बहाए गए लहू की आशीष जिद आप नंबर 1 देखा सीगा साडे प्राणां दे लई प्रायश्चित है यसु मसीह का लहू। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब जानवरों का लहू साडे लई प्रायश्चित प्राण के लिए प्रायश्चित हो सकिया नहीं। हालेलुया। या कोई भी भेंट चढ़ा दो कोई भी जप तप कर लो वो साडे प्राण का प्रायश्चित हो सकती नहीं। जिन्ना मर्जी रोईए रब दे अगे रब नूं रब समझ के ही रब नूं सच्चा रब समझ के ही जिन्ना मर्जी पिटीए चढ़ावे चढ़ाइए ते साडा प्रायश्चित हो सकता नहीं। हालेलुया लहू दे दौर। हालेलुया हालेलुया। दूसरे शब्दों में साडे लिए साडे प्राणों का प्रायश्चित अगर होना है तो यसू दे लहू के द्वारा या होर कोई भी ऐसा साधन हैगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। सो अगे आप देख रहे सी दूसरी गल पापां दी माफी है साडे लिए आशीष लहू दी किया पापां दी माफी सानू मिल गई। तीसरी गल आप आशीष देख रहे सी जीवन और शांति सानू मिल गई है। चौथी आशीष आप देखी सी छुटकारा सानू मिल गया मुक्ति मिल गई निजाती मिल गई। हालेलुया। पंजवीं आशीष आप देखी सी असी धर्मी ठहराए गए। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब यसू के लहू तो बगैर आप धर्मी भी ठहराए नहीं जा सकते सी पापां दी क्षमा नहीं हो सकती जीवन और शांति असी पा सकते नहीं सी। हालेलुया हालेलुया। सो छेवीं गल देखते हैं बरकत है जी। तुहानूं अगे भी कल भी दस्सिया सीगा जे तुहानूं कोई पूछे भी ना तेरी सेहत ठीक हुंदी ना तेरा रोग जांदा ना घर दा कलेश जांदा है ना ते ना ही तेरा घर बनदा ना तेरा बिजनेस सैट हो रहा है ते विच आके तैनूं की बरकत मिलदी। हालेलुया। उत्थे भी तुसीं बरकत एक ही नहीं गिनाउणी आ जिन्नियां हैगियां सारियां बरकतां गिनाउणियां। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये बरकतां दे बारे आपां नूं ज़्यादा चानना पाया जाता नहीं। सो यही है बरकत जिहड़ी दूसरियां कोई हैगी नहीं। की आ प्राणों के लिए प्रायश्चित पापां दी क्षमा जीवन और शांति छुटकारा और धर्मी ठहराया जाना। छेवीं है खुदा दे नेड़े लियाउंदा लहू लहू दी बरकत परमेश्वर के नजदीक। हाँ परमेश्वर के नजदीक लियाउंदा। इफसियां 2 अध्याय 13 आए शेयर कर दो। इफसियां 2 अध्याय 13 आए। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू द्वारा निकट हो गए हो। जेडे दूर सीगे खुदा तो पुत्र कंट्रोल कर मारे ओ यसू दे लहू द्वारा की हो गए भला नजदीक नेड़े हो गए। आप केड़ी चीज दी आशीष देख रहे हैं यसू दे पूरी मतलब पाप दा प्रभाव। हालेलुया। और पाप साडे ते राज करदा सी है ना मौत दे वश दे विच सीगी और शैतान साडे ते की जताउंदा सी अधिकार जताउंदा सी। पर लहू जदों बहाया ते मैं लहू दे हेठ अपने आप नूं कीता ते मैं खुदा दे की हो गया भला नेड़े हो गया। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਬਰਾਨੀਓ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਹੈ।
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਤ 10 ਅਧਿਆਇ 19 ਆਇਤ। सो हे भाइयों, हाँ। जबकि हमें यीशु के लहू द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਿਆਬ, ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਿਆਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਆਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੀਗੇ ਯਹੂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਕਿਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, 60 ਫੁੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੜਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੋਟਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਗਹਿਰੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਕ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਚਾਈਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੋਟਾਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ? ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅੱਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਪੜਿਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। सो हे भाइयों, हाँ हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा हाँ जी उस नए और जीवते मार्ग से नवे ते जिਉਂਦੇ मार्ग ते हाँ पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। हाँ नवे ते ਜਿਉਂਦੇ मार्ग चों ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ? ਹਿਆਬ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੌਸਲਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਾਬਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾ
छेवीं बरकत सीगी। 7वीं एक होर देख लो, शुद्ध विवेक। लहू ने होर की किया, निकट भी ले आंदा आ और विवेक भी की कर दिता है, भला शुद्ध कर दिता। अपना शुद्ध विवेक है ना। इब्रानियां 9 अध्याय 14 आयत। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हाँ, विवेक नू मरिया होया कम्मां तो की कर दूगा, शुद्ध कर दूगा। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਕੰਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲਹੂ ਕੈਸਾ ਲਹੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮਝ ਲਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਦੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲਹੂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਵਿਵੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਵਿਵੇਕ ਆ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਆ, ਏਦਾਂ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਗਵਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਗਵਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾ 8ਵੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ यूहन्ना एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। आ हुण गल किहनूं कही गई है, मैं पुछना चाहुंदा। यूहन्ना ने अपने खत दे पहले पड़ाव दे विच ये गल किहनां नाल कीती, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਪਾਪ ਕਰਾ ਪਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਲਹੂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਲਹੂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਪੈਂਦਾ, ਘੱਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਧੂੜ, ਘੱਟਾ, ਚਿੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਪਾਪ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸ਼ਮਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਲਾ? ਜਿੱਦਣ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਪਾਪ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਹੂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਾਂ ਖੁਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਫਸ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ? ਵੀ ਸਾਬਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰਨਾ, ਲਹੂ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਣ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਬਣ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਾਬਣ ਪਛਤਾਪ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ, ਆਂਸੂ ਮਲਣੀ। ਫੇਰ ਕਾਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਂ ਨਾ ਆਏ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਲ ਮੂਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਨਹਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਬਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਸਾਬਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ। ਆਂਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਸੇ ਪਛਤਾਪ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ? ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਂ, ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਕੇ, ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਾਣੇ ਚੋਗੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਚੋਗੀ, ਖੁਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਛਿੱਟਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲੱਥਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਕੱਲੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਲਹੂ ਹੇਠ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ। ਅੱਜ 90% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਭਲਾ? ਉਹ ਖੋਖਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਆ, ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਾਓ 8ਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈ। 9ਵੀਂ
ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ। ਲਹੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ। ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸਰੀਰ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ। ਇਬਰਾਨੀਓ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ 14 ਆਇਤ। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਲੀਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਆ। ਇਹ ਪੜਦੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਲਾਲ ਰੰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ दोबारा। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, बार-बार चढ़ाता है। पर वह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और उसी समय से इसकी बाढ़ जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੇ? ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ। ਇਹ ਕਵੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਬੋਲੀ ਚਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ। ਜੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਵੇ ਕਿ ਧਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਏ? ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੀਆਂ ਖੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਤਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਆ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਸੰਭੋ ਕਰ ਲਏ ਨੋਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਟੀਨ ਸਿਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ 10ਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵਾਚਾ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਚਾ ਬਈ? ਨਵੀਂ ਵਾਚਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ।
ਉਹ ਨਵੀਂ ਵਾਚਾ ਆ ਮੱਤੀ 26 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 28 ਆਇਤ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 26 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 28 ਆਇਤ। क्योंकि वह वाचा का मेरा लहू वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। सेंटेंस थोड़ा और क्लियर पढ़ दो। क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू हाँ, ये वाचा दा मेरा लहू वह लहू है वो लहू है। हाँ, वह लहू है जो बहुतों के लिए हाँ पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हाँ, पापां दी माफी दे निमित्त की ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਹਾਇਆ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਚਾ ਦਾ ਲਹੂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਲਹੂ ਆ ਜੀ? ਵਾਚਾ ਦਾ ਲਹੂ। ਵਾਚਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਵੱਲ, ਉਸ ਲਹੂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਚਾ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਵਾਚਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਾਚੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਾਚਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਆ ਇਹ ਉਹ ਵਾਚਾ ਦਾ ਲਹੂ। ਇਸ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਆ? ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇਸ ਲਹੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਬਹਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਊਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਾਊਗਾ, ਵਾਪਸ ਪਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਊਗਾ ਉਹ ਗਵਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਗਵਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੋ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਦਾ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਫਟਣਾ। ਫਟਿਆਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਤੀ ਆ? ਪਿਤਾ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਫਟਣਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਟਣਾ। ਅਧੂਰਿਆਂ ਨੇ ਫਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਢਾਈ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਵਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਪ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹੋ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਫਟਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਮੁਕਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕੋ, ਆਓ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਇਬਰਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਹਨਾ? ਇੱਕ ਕਿਆ? ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ। ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ। ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ? ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਆ, ਧੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨਾ? ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਦ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹ ਕੱਦ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ। 13ਵੀं। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਨਾ? ਸੋ ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਸਟੈਪ ਬਾਈ Step by ਸਟੈਪ step by। ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧੀਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 13ਵੀं पढ़। नहीं। हाँ अब शांति दाता परमेश्वर, हाँ। जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, हाँ। सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया। दोबारा। अब शांति दाता परमेश्वर, हाँ। जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਚਰਵਾਹਾ, है, ਹਾਂ सनातन वाचा के लहू के गुण से, ਹਾਂ ਸਨਾਤਨ ਵਾਚਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾਲ मरे हुए में से हाँ। जिलाकर ले आया। ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵੀਂ ਵਾਚਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੱਤੀ 26:28 ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀ 10:29। 10 13 ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਹਾਂ तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, हाँ। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, ਹਾਂ अपवित्र जाना है हाँ। और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲਹੂ ਡਿਮਾਂਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਾਚਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਹਨਾ? ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਲਤਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਦੰਡ ਆ। दंड। और 12 अध्याय ਉਹਦੀ 24 आयत। इब्रानियों 12:24 है। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, हाँ। जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाँ, क्योंकि ये लहू ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਈ ਵਾਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਆ, ਇਹ ਹਾਬਲ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਬਲ ਵੀ ਧਰਮੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਧਰਮੀ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਬਦਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਬਦਲਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਮਾਫੀ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਤਖਤ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੋਕੇ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਧਰ ਹੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਚਾ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਵਾਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਆ,
13-20 ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ पढ़ लीजिए। अब शांति दाता परमेश्वर हाँ। जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है सनातन वाचा के लहू के गुण से हाँ ये जी वाचा है ना ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵਾਚਾ ਆ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਵਾਚਾ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਚਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਨਾਤਨ ਵਾਚਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੀ ਵਾਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਨਾਤਨ ਵਾਚਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਚਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਬਹਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਲਾਨ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਇਸ ਲਹੂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਾਚਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। स्तुति खुदावन तेरी राधना, प्रभु तेरी महिमा, जलाल दे पातशाह तेरी महिमा, आज दिल्ली तेरी महिमा, आज सभा दे तेरी महिमा, इस तेरे लहू दे तेरी महिमा हो, इस लहू दियां आशीषां दे लिए प्रभु तेरी महिमा। लहू दे विच सानू रख खुदावन। ਸਾਡੇ ਦਾਗ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ, ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।